కలెక్టరేట్ ని సమర్పిస్తున్న వారు తెలంగాణలో అతి తక్కువ ధరలలో మీరు కలలు కన్న ఇంటిని నిర్మిస్తున్న ఏకైక సంస్థ సన్షైన్ ఇన్ఫ్రా 9069069333. వెల్కమ్ టు బీజీ న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను ఝాన్సీ. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. టీకా పంపిణీలో ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న భారత్. దేశంలో విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న వ్యాక్సినేషన్. దేశవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల టీకా పంపిణీ పూర్తి. హుజూరాబాద్లో బీజేపీ నేతల సంబరాలు. వ్యవసాయ శాఖలపై మంత్రి నిరంజన్ సమీక్ష. పంటల మార్పిడిపై అధికారులకు ఆదేశాలు. వేల్పూర్ మండలంలో వరి కొనుగోళ్లు ప్రారంభం. సీఎం కేసీఆర్ రైతులకు అండగా ఉంటున్నారంటున్న మంత్రి. నేడు విజయవాడ కోర్టులో పటాబి కేసు విచారణ. 2 పిటిషన్లపై విచారించనున్న న్యాయస్థానం. వివరాల్లోకి వెళ్తే దేశంలో 100 కోట్ల టీకాల పంపిణీ పూర్తి సందర్భంగా రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్యరాజన్ ప్రత్యేక సందేశం ఇచ్చారు. అపోహ వీడి అందరూ టీకా వేసుకోవాలని గవర్నర్ కోరారు. గవర్నర్ ప్రత్యేక సందేశం ఇస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి, వైద్య సిబ్బందికి నమస్కారాలు తెలిపారు. ఈ ఏడాది జనవరి 16న ప్రారంభమైన టీకా పంపిణీ నేటి వరకు 100 కోట్ల డోసుల పంపిణీకి చేరుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. టీకాను ఉత్పత్తి చేయడమే కాకుండా ఆ టీకాను ప్రజలకు ఇవ్వడంలో ప్రపంచ దేశాలకు భారత్ ఆదర్శంగా నిలిచామని అన్నారు. కోవిడ్ నియంత్రణ చర్యల్లో పాల్గొన్న డాక్టర్లు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు, శానిటైజేషన్ సిబ్బందికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. I am immensely happy to speak to you all on this momentous occasion of India administering a record number of 100 crore COVID vaccine doses. It is a proud and historic moment for every Indian. I extend my heartiest congratulations to all the Indians on this august occasion. India's vaccination drive started on January 16th this year, and it has achieved 100 crore mark in a very short duration. This is the largest and one of the fastest vaccination drives in the world. This is the testimony to the great commitment, dedication and tireless efforts of our doctors, healthcare workers and the government machinery of our country. I salute all the COVID warriors, especially the frontline warriors like doctors, healthcare workers, ASHA workers, Anganwadi workers, police, journalists, pharmacists and all other sections for their countless sacrifices and services. India is safe and is immunized thanks to our courageous and selfless efforts. India once again showed its capability to the world in fighting against the COVID-19 pandemic. I thank and salute the Indian scientists for coming out with our indigenous vaccines and avoiding any dependence on other countries for the vaccine. I appreciate the efforts of the vaccine makers of our country for rising to the occasion and ensuring adequate supplies in massive quantities. Administering 1 billion vaccine doses is a huge achievement and a historic milestone indeed for our country. I thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his exemplary and visionary leadership in steering India towards this remarkable milestone of administering 100 crore vaccine doses. I appreciate the state governments and its machinery for effectively implementing the vaccination drive and immunizing and protecting the people of the state against pandemic. Let us all resolve to strengthen the hands of our visionary leadership in enabling India achieve many more milestones in healthcare sector and in protecting our people. Once again, I salute all other COVID warriors. Let us all be warriors
and let us collectively conquer this COVID-19 pandemic. Let us strive to make India healthy, safe, strong and self-reliant. Jai Hind. కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ మండలం సింగపూర్లో బీజేపీ నేతలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల టీకా పంపిణీ పూర్తయిన సందర్భంగా బారాసంచా పేల్చి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కరోనా కట్టడికి ప్రధాని మోడీ దూరదృష్టితో ఉచితంగా అందరికీ వ్యాక్సిన్ అందించారని కొనియాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ ప్రధానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రధాని సంకల్పమే దేశంలో ఎంతో మంది ప్రజల ప్రాణాలు నిలబెట్టిందని కొనియాడారు. ప్రతి ఒక్కరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని సూచించారు. రాత్రిపూట పొద్దున పూట హాస్పిటల్ పొండి చాలా ఇబ్బంది వస్తాడు. లేదు తమ్మి ఇంటి పొద్దు తిరగాలని, నేను తిరగాలని మంత్రిని ప్రతి హాస్పిటల్ తిరగాలి, పేదలను ఆదుకోవాలని చెప్పి ఇలా ఈటల రాజేంద్ర అన్నాడు. అందుకే ఫస్ట్ సంఖ్య, అందుకే కేసీఆర్ కళ్ళబట్టాడు. ఏమైంది కేసీఆర్, ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తానో కదా, నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తానో కదా, నా తమ్ముళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఎందుకు ఇవ్వమంటే నువ్వు నిరుద్యోగ వృత్తి అవుతావా, నోటిఫికేషన్ అవుతావు అని చెప్పి ఇలా రాజేంద్రని బయటకు పంపించినట్టు మోడీ ఇలా డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఎందుకు కడతావు కేసీఆర్ అని చెప్పి ఈటల రాజేంద్ర ప్రశ్నించేందుకే ఈటల రాజేంద్రని బయటకు పంపించింది. ఏమే కేసీఆర్ రుణమాఫీ చేస్తాను, ఎందుకు చేస్తాను అని చెప్పి ఇలా రైతుల గురించి ప్రశ్నించేందుకే ఇలా ఈటల రాజేంద్ర బయటకు పంపించింది. దళితులకు వెళ్తామంటే ఇలా ఈటల రాజేంద్రని బయటకు పంపించింది. ప్రశ్నించే వాడిని బయటకు పంపడమే కేసీఆర్ ఒక నైజం, కేసీఆర్ ఒక ఆలోచన. అందుకే కష్టపడి మీకోసం పనిచేసినట్టు ఈటల రాజేంద్ర గెలిపారు. ఈటల రాజేంద్ర 27 తారీఖు దాకా వీళ్ళందరూ ఉంటారు. అక్కడక్కడ సీజన్ లీడర్ ఉంటారు. 27 తారీఖు ఉంటారు. 27 తారీఖు అందరు నిలబడతారు. మీకు ఆపద వస్తే, కష్టం వచ్చే, ఇబ్బంది వస్తే మిమ్మల్ని ఆదుకునేది మీకు అండగా ఉండేది కేవలం ఈటల రాజేంద్ర, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తించారు. పైసలు ఇస్తున్నారు, మందు పోస్తున్నారు, చికెన్లు పెడుతున్నారు, మటన్లు పెడుతున్నారు, 20,000 రూపాయలు ఇస్తాంటున్నారు. దాని ద్వారా గెలుస్తామంటున్నారు. 20,000 రూపాయలు తీసుకొని వాళ్ళకు ఓటేస్తే పని కోసం పోతే పుక్కడికి వేసినాం అనకు అంటారు. 20,000 తీసుకొని ఓటేస్తామంటారు. 20,000 తీసుకొని నిజాయితీగా ఓటేస్తే అప్పుడు గుర్తిస్తారు కేసీఆర్. అమ్మ బిడ్డ పేదోళ్ళ ఓట్లు కొలు, నేను పేదోళ్ళకు న్యాయం చేయాలి. పైసలు తీసుకున్నారు, అయినా కూడా నాకు గట్టి గుణపాఠం చెప్పి అక్క ఇది మనకు సంబంధించి లెక్కని కలవక. తెలంగాణ మొత్తం పేదోళ్ళందరూ 2 చేతులు జోడించి దండబెడుతున్నారు అక్క మీ అందరికీ. హుజూరాబాద్ లో బీజేపీని గెలిపారు, పువ్వుమూర్తిని గెలిపారు. అప్పుడే కేసీఆర్ సార్ గంజలకలు బయటకు వస్తాడు, కేసీఆర్ అహంకారం దిగుతుంది, కేసీఆర్ కుటుంబం తెలంగాణ పొరుల నుంచి పారిపోతారు అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం పేదలందరూ 2 చేతులు జోడించి మీకు దండం పెడుతున్నా కావాలి. దేశంలో ప్రపంచంలో ఎవ్వరు ఊహించే రోజు వాళ్ళ భారతదేశ చరిత్ర పుటంలో సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించిన రోజు. ఈ దేశంలో 100 కోట్ల డోసులను స్వదేశీ వ్యాక్సిన్ ఉచితంగా ఈ దేశంలోని ప్రజలందరికీ అందించినటువంటి ఘనత మన నరేంద్ర మోడీ గారి. ఈ రోజు 100 డోసులు పూర్తయింది. ఈ రోజు 100 కోట్ల డోసులు పూర్తయినాయి. ఈ రోజు ఈ గొప్పతనమా కాదా? మరి మోడీ గారు ఒక్కసారి 2 చేతులు గట్టిగా చప్పలు కొట్టాలి లేదా? గట్టిగా చేతులు గట్టిగా అందరు వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నారు, అందరు ఇస్తున్నారు కదా. దేశం మొత్తం మీద సంతోషం వ్యక్తం చేస్తారు పేదోళ్ళందరూ కూడా. అదే కరోనాతో ఇబ్బంది పడుతుంటే పేదోళ్ళు పైసల ద్వారా వ్యాక్సిన్ కొనుక్కోలేరు, వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు దెబ్బతింటాయి. నేను దేశ ప్రధాని అయినా ఒక పేదోడి ప్రధాని అయితే పేద ప్రజలకు ఏ విధంగా సేవ చేయాలో చూపెడతా అని చెప్పి వాళ్ళు రోజు 18 గంటల పాటు సేవ చేసి ఇవాళ దేశ ప్రజలందరూ కూడా 100 కోట్ల డోసులు ఈ రోజుకు పూర్తి చేసిన తర్వాత మన పేద ప్రధాని మోడీ గారు. చాలా మంది పనిచేసారు, వాళ్ళు నర్సులు పనిచేసారు, డాక్టర్లు పనిచేసారు, శానిటేషన్ సిబ్బంది పనిచేసారు, ఆశా వర్కర్లు పనిచేసారు, అంగన్వాడీ టీచర్లు పనిచేసారు, పోలీస్ సిబ్బంది పనిచేసారు, చాలా మంది పనిచేసారు. వాళ్ళందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో పంటల మార్పిడి పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుందని, కావలసినన్ని విత్తనాలు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉన్నాయని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి అన్నారు. రైతు వేదికలో పంట మార్పిడిపై మాత్రమే కాకుండా సమగ్ర వ్యవసాయ విధానం మీద చర్యలు, శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. తన నివాసంలో మార్కెటింగ్, ఉద్యాన శాఖలపై మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. వ్యవసాయ అనుబంధ విషయాలు రైతులకు చేరవేయడంలో నూతన సాంకేతికతో పాటు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాను పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగించుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు సూచించారు.
వచ్చే వానాకాలం నాటికి నిర్దేశించిన లక్ష్యం ప్రకారం క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు ఆయిల్ పామ్ మొక్కలు అందించడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ సమీక్షలో వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి రఘునందన్ రావు, మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీభాయ్, ఉద్యాన శాఖ డైరెక్టర్ వెంకట్రామరెడ్డి, విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ ఎండి కేశవులు, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు. మనకేమన్నా ఈ క్రాప్ బుకింగ్ వస్తుందా? గవర్నమెంట్ ఎంత వేసింది అనేది నేను అందాజుగా తీసుకున్నాను సార్. 1 నవంబర్ నుంచి ఆన్లైన్లోనే తీసుకునే ఏర్పాటు సార్. మీకున్న అవగాహన కలిపి ఇప్పటికీ గవర్నమెంట్ 50,000 అయింది సార్. మన పాత జిల్లాలో 50,000 సార్. 2 days బ్యాక్ 46,000 సార్. కానీ ఎక్కువనే ఉంటుందండి. అంటే నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ కల్లా మీకు సోయింగ్ అయిపోతుంది. గవర్నమెంట్ ఎవరో కొద్దిమంది నవంబర్ బియాండ్ ఫస్ట్ వీక్ వేస్తారు. 90% అక్టోబర్ మాసంలోనే కంప్లీట్ చేస్తారు. సో ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ మీకు మ్యాక్సిమం వచ్చేది ఇవాళ 21st. సో ఇప్పుడు మన కింద ఇష్యూ ఏంటంటే సార్, మనం అది కండిషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అన్న దానికి వస్తే ఐ థింక్ వాట్ ఈస్ బాదరింగ్ ఈజ్ ఇట్ విల్ అన్నెసరీ లీడ్ టు డిస్క్రిషన్ టు ద లోకల్ ఆఫీసర్. అందువల్ల సాచురేషన్ మోడ్లో అందరికీ ఇచ్చేస్తే బెటర్ అనేది. అనుకోని మనం టోటల్ యంత్రాంగం మొత్తాన్ని అపనమ్మకంతో కూడా చూస్తే వ్యవస్థనే నడపలేదు. అదే సార్, ఆ డెనెమా సర్టన్ థింగ్స్. ఒకటి ఆయిల్ పామ్ ఫార్చునేట్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాజిటివ్ ఉంది. సరే వాళ్ళు నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియాకి ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి ఉన్నారు. బట్ మనం ఎంత చేసినంత ఇవ్వడానికి సుఖంగా ఉన్నారు కదా. మనం రాసాం కదా మొత్తం. అది ఒప్పుకున్నారు సార్, మీరు రాసి 30 to 5% చేశారు. పెద్ద అచీవ్మెంట్. తర్వాత నేనేమంటా అంటే ఈ సబ్సిడీ ఎలిమెంట్ కూడా ఎంత ఏరియాకి పోతే అంత ఏరియా టోటల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పేరు తీసుకుంటారు. అందువల్ల నేనేమనుకుంటున్నాను, చంద్రబాబు జీవితమంతా కుట్రలమయమని మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు డైరెక్షన్లోనే పట్టాభి బూతులు మాట్లాడారని అన్నారు. చంద్రబాబు దీక్ష అంటేనే ఒక దొంగ దీక్ష అని మంత్రి బాలినేని విమర్శించారు. ఒంగోలులో ప్రజాగ్రహ దీక్ష సందర్భంగా మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఏపీలో కుట్ర కుతంత్రాలు చేస్తామంటే ఊరుకోబోమని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పట్టాభి అసభ్య పదజాలాన్ని చంద్రబాబు వెనకేసుకొస్తారా అని ప్రశ్నించారు. గతంలో మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడానికి టీడీపీ నేతలు రథాలు తగలబెట్టించారని బాలినేని చేశారు. అసలుకి చంద్రబాబు దీక్ష ఆయన ఓపెన్గా పెట్టాడు. ఆయన పార్టీ ఆఫీసులో పెట్టుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఆయన ఎట్లా దీక్షలు 36 hours కాదు కదా, 12 hours కూడా సరిగ్గా చేయడు ఆయన. ఆయన ఒకసారి అందరూ కూడా మీరు మీడియాలో ఉన్నారు, అందరూ చెక్ చేయండి, పోయి బాత్రూంలో పోయి టిఫిన్ తిని వస్తాడు. ఆయన కార్యక్రమం అది. ఎందుకంటే గతంలో చూసాము ఆయన దీక్ష చేసినప్పుడు ఆయన షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగినాయి గతంలో. ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి. దొంగ దీక్షలు చేసి ప్రజలు ఎలా మోసం చేస్తారు. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారిని మాట్లాడటం ఎంతవరకు సబబో ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు. మరి కేవలం అధికారం రాలేము ఇంకా అని చెప్పి రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, మీరు రెచ్చగొడితే ఎవరికి రెచ్చిపోరు. ఖచ్చితంగా కూడా మరి ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు, మీకు మళ్ళా కూడా బుద్ధి చెప్తారు అని కూడా తెలియజేసుకుంటాం. నేను సీఎం గారు మాట్లాడుతూ బీపీ వస్తుంది కార్యకర్తలు అంటున్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో భౌతిక దాడులు వాంఛనీయమా? వైసీపీ కోరుకుంటుందా, స్వాగతిస్తుందా? అంటే ఒకటి అడుగుతున్నా. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని భూషడికే అని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అంటే నేను ఒకటి అడుగుతున్నా, ఇది మాట్లాడుతున్నా. పవన్ కళ్యాణ్ గారు మొన్న పోసాని మురళి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడారు. పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు అందరూ పోయి దాడులు చేశారు. దానికి ఎవరు మాట్లాడరా? అంటే ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎవరైనా మాట్లాడతారన్నమాట. అది మంచి పద్ధతి కాదు. ఎవరైనా దూషించడం మంచిది కాదు. ఎవరైనా ఇప్పుడు అభిమానులు ఉంటారు. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోట్లాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. మరి ఆ అభిమానులు ఎవరికైనా అంత బూతు పాటలు మాట్లాడితే ఎవరికైనా కోపం రాదా? ఎవరు హర్షిస్తున్నారండి? ఇప్పుడు అది కాదు, అట్లా కాదు. హర్షిస్తున్నారంటే మామూలుగా మాట్లాడుతున్నాడు. లంజా కొడుకని మాట్లాడట్లేదే. ఏం భాష అండి అది? అసలు నిజంగా భోషుడి కానీ అర్థం ఏంటి తెలుసా? ఇంకా లంజా కొడుకు కంటే ఘోరమైన మాట అది. అది అట్లా మాట్లాడటం మంచి పద్ధతి కాదు. రెచ్చగొట్టడం మంచి పద్ధతి కాదు.
ఇప్పుడు ఒకసారి రెండుసార్లు చూసాను. ప్లాన్ కాదండి. మొన్న మార్నింగ్ పట్టాభి చంద్రబాబు ఇంట్లో ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచి నేరుగా వచ్చి పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చాడు, ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు. ఇదే కార్యక్రమం అతనికి రెచ్చగొట్టమే. ఏం మామూలుగా మాట్లాడచ్చు కదా, ఏమి అంత బాధ ఆయనకి? ఏం పెద్ద ఆయన ఒక్కడే దేశంలో మగోడా? మీదంతా గాజులు కడుక్కున్నారా? నేను పెద్ద ఆయన ఒక అధికార ప్రతినిధి అయ్యండి ఒక పద్ధతిగా మాట్లాడటం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలా. మీరు కూడా అట్లా మాట్లాడితే ఎట్లా? వాళ్ళ భాష అట్లా మాట్లాడుతుంటే మీరు కూడా సంబంధిస్తే ఎట్లా? నేను అడుగుతా ఉన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని, మరి వీళ్ళందరినీ కూడా ఆ భాష మాట్లాడటం ఎట్లా సంబంధనీయం ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామాల్లో కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసిన ఘనత టీఆర్ఎస్కే దక్కుతుందని మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్నారు. టీఆర్ఎస్ పై విమర్శలు చేస్తున్న బీజేపీ, కాంగ్రెస్ నేతలు ఆయా పార్టీలు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నారా అని ప్రశ్నించారు. నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పూర్ మండల కేంద్రంలో పీఏసీఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు. సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రి చెప్పారు. ఇక్కడ రైతులకు అండగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే ముఖ్యమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరి పంటకి మద్దతు ధర కల్పించారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అడిషనల్ కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ కొట్టాల చిన్నారెడ్డి, డీసీపీ వైస్ చైర్మన్ రమేష్ రెడ్డి, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో వేల్పూర్ గ్రామంలో వేల్పూర్ పీఏసీఎస్ ఆధ్వర్యంలో గల వరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. నా సొంత గ్రామంలో ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభింప చేసుకున్నందుకు నేను వేల్పూర్ గ్రామ ప్రజలకు, పీఏసీఎస్ అధ్యక్షులు డీసీబీ వైస్ చైర్మన్ రమేష్ రెడ్డి గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఇవాళ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో, మరి ముఖ్యంగా మన పక్క రాష్ట్రాలైనటువంటి మహారాష్ట్రలో కావచ్చు, కర్ణాటకలో కావచ్చు, అక్కడ లేనటువంటి కొనుగోలు కేంద్రాలని ఇవాళ ఇక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించుకొని తెలంగాణలో రైతన్నలకు మద్దతు ధర, వరికి మద్దతు ధర, వరి ధాన్యానికి మద్దతు ధర 1960-1940 రూపాయలు ఇచ్చే విధంగా ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో 467 కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభం చేసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇటు పక్కన కర్ణాటక రాష్ట్రం, అటు పక్కన మహారాష్ట్ర, ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో కొనుగోలు కేంద్రాలు లేవు. మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా మాట్లాడతారు. మాట్లాడే వాళ్ళల్లో ఒకడు కర్ణాటకలో ఉన్నాడు అధికారంలో, ఒకడు మహారాష్ట్రలో అధికారంలో ఉన్నాడు. కానీ ఆ రెండు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం కొనుగోలు కేంద్రాలు లేవు. అక్కడ రైతులు 1200-1300 రూపాయలకు పోటీలు పడి షావుకారులకు అప్పచెప్పుకుంటున్నారు వరి ధాన్యాన్ని. కొనుగోలు కేంద్రాలు లేక, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోక, మరి ఇక్కడేమో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి, ఎఫ్సీఐని ఒప్పించి కొనుగోలు కేంద్రాలు స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ 1960 రూపాయలు, 1940 రూపాయలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పిస్తున్నారు. ఒక దార్శనికత, రైతుల మీద ప్రేమ ఉన్నటువంటి ఒక నాయకుడు ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఇది ఒకటే ఉదాహరణ. మన రాష్ట్రంలో వరికి 1960 రూపాయలు వస్తున్నది. మన పక్క రాష్ట్రంలో కర్ణాటకలో అక్కడ బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నది. టీడీపీ నేత పట్టాభి బెయిల్, పోలీసుల కస్టడీ పిటిషన్లపై నేడు విజయవాడ కోర్టులో విచారణ చేయనున్నారు. పట్టాభి తరపు న్యాయవాది నిన్న కోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఇటు పోలీసులు కూడా పట్టాభి నుంచి మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు తమ కస్టడీకి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు. దీంతో ఈ రెండు పిటిషన్లపై నేడు కోర్టు విచారించనుంది. సీఎం జగన్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో అరెస్టైన పట్టాభికి విజయవాడ కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. నవంబర్ 2 వరకు ఆయన రిమాండ్లోనే ఉంటున్నారు. పట్టాభిని భారీ పోలీసు బందోబస్తు నడుమ మచిలీపట్నం సబ్ జైలు నుంచి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు. పట్టాభిని ఎందుకు అరెస్టు చేయాల్సి వచ్చిందో పోలీసులు రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు.
Patavi, how are you? ఆగండి అన్న దర్శమాకండి తొయ్యకండి అన్న తొయ్యకండి వెనకాల బండి చూడు మానవుడు తలుచుకుంటే సాధించనిది ఏదీ లేదని ఓ మహానుభావుడు అన్నాడు. ఆ మాటను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని సిరిసిల్లకు చెందిన నల్ల నాగరాజు అనే చేనేత కార్మికుడు గత 10 సంవత్సరాల క్రితం అగ్గిపెట్టెలో పట్టు చీరను తయారు చేశాడు. ఆ చీరను వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారికి సమర్పించారు. ఆనాటి నుంచి ప్రతి ఏటా అమ్మవారికి సమర్పిస్తూనే వస్తున్నాడు. ఈసారి తన తనయుడు నల్ల విజయ్ కూడా ఈ అమ్మవారికి అగ్గిపెట్టెలో పట్టు చీర, శివునికి చిన్న అగ్గిపెట్టెలో పట్టె పంచలు తయారు చేసి ఆలయ ఈవో కృష్ణ ప్రసాద్కు సమర్పించారు. ఆలయ వేద పండితులు మంత్రోత్సవాలతో స్వీకరించారు. గత 10 సంజల నుండి వస్తున్న ఆచారాన్ని తాను కూడా అమలు చేస్తున్నట్లు చేనేత కార్మికుడు నల్ల విజయ్ అన్నారు. సిరిసిల్ల చేనేత కళాకారుని గతంలో మా నాన్నగారు నల్ల పరంధామ గారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా 1987లో అగ్గిపెట్టెలో విడిపోయే చీరనేసి సిరిసిల్ల ఖ్యాతిని దశదిశలో చెప్పిన ఘనత మా నాన్నగారి నల్ల పరంధాములు గారు. ఆయన వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని నేను కూడా అగ్గిపెట్టెల చీరనే కాకుండా శాలువను మరియు ఉంగరంలో దూరిపోయే చీరనే కాకుండా కనివిని ఎరిగిన రీతిలో దబ్బనంలో దూరిపోయే చీరను తయారు చేసి ఇదివరకు వెంబడ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారికి మరియు తిరుపతి వెంకన్న స్వామి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వారి ఆశీర్వచనంలో మరోసారి అగ్గిపెట్టెల చీరను మరియు శాలువను తయారు చేసి ఈనాడు వెంబడవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారికి మరియు అమ్మవారికి చీరను శాలువను ఇవ్వడం జరిగింది. వారి ఆశీర్వచనం కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఆశీర్వచనం దేనికోసం అనగా తెలంగాణలో మరో ప్రయోగం చేయాలనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ భౌగోళిక చిత్రం అనగా ముఖ చిత్రాలతో మరియు వాటి చిహ్నాలతో ఒక చీర రూపొందిస్తున్నాను. దానికి గాను వెంబడవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి మరియు అమ్మవారి ఆశీర్వచనం కోసం రావడం జరిగింది. ఈ ఆశీర్వచనంతో నేను ప్రయోగాన్ని సక్సెస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఉన్నాను. నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలో ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మేరిగ మురళి ఆధ్వర్యంలో జనగ్రహ దీక్ష నిర్వహించారు. ప్రజల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డికున్న అభిమానాన్ని జీర్ణించుకోలేక టీడీపీ నాయకులు అసభ్య పదజాలంతో దూషించడం సిగ్గుచేటని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. అబద్దాలతో ప్రజలను మోసం చేసిన టీడీపీని, మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడిని ప్రజలు చీకొడుతున్నారని, ఇప్పటికైనా పద్ధతి మార్చుకోవాలని సూచించారు. లేదా ఒక ప్రధానమంత్రి లేదా ఒక చీఫ్ జస్టిస్ అలాగే ఒక ముఖ్యమంత్రి కూడా అయ్యారు. ఎంతమందికి దాదాపు 5 కోట్ల మందికి ఆయన ఒక నాయకుడిగా ఒక పాలకుడిగా ఉన్నారు. ఇలాంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీకి నువ్వు వాడడానికి నీకు ఏ విధమైన హక్కు లేదయ్యా. అది తెలుసుకో, ప్రాథమిక హక్కు లేదు. నీకేమైనా నీ జీవితానికి లేదా సజావుగా జరగవలసిన నీ జీవితానికి ఏమైనా ఆటంకం వస్తే అప్పుడు చెప్పు. అంతే తప్పనిచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రజల్లో ఆదరణ పెరిగిపోతుందని రోజు రోజుకి ఆ 19లోనే బాగా ఎక్కువగా అవమానాల పాలైపోయి భారతదేశ చరిత్రలో లేనట్టుగా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేనట్టుగా మాకు ప్రజలు అంత మద్దతు ఇస్తే మీకు ఎంత సిగ్గుచేటంటే ఎప్పుడు లేనట్టుగా అంత తక్కువ మీకు ఇచ్చారన్న కూడా విషయం తెలుసు. భావం తెలియజేయడానికి వచ్చిన మా నాయకులందరం కూడా మేము నిరసన తెలియజేస్తున్నాం. మేమైతే ఏం కోరుతున్నామంటే ప్రభుత్వాన్ని ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని విడిచిపెట్టకూడదు. వీళ్ళు సంఘ ద్రోహులు. ఈ చంద్రబాబును అలా విడిచిపెట్టకూడదు. రోజు రోజుకి ఇంకా దిగజారిపోతున్నాడు. అలాగే మొన్న చూస్తే అయ్యన్న పాత్రుడు, అబ్బా ఏమి భాష అయ్యా. ఆ మహిళ, ఆ మంత్రివర్యులు మీరు ఉపయోగించిన భాషను మళ్ళా తిరిగి చెప్పడానికి కూడా లేకోకుండా ఏం చెప్పిందో తెలుసా? నాకు తెలిసినంతవరకు ఏం చెప్పారంటే, అశుద్ధం మీద కనుక రాయి వేస్తే మళ్ళా మీద పడుతుంది కనుక
అంటే మీరు ఎలాంటి వాళ్ళు ఒక్క మాటలో పోల్చింది కనుక మీరు హుందాగా ఉండండి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రజాస్వామ్యంలాగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళండి. మీరు కనుక కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మిగుంట మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా 9, 10, 11వ వార్డులో ఎమ్మెల్యే దుద్దిల శ్రీధర్బాబు ఇంటింటా ప్రచారం చేపట్టారు. చేతి గుర్తుకు ఓటు వేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి బల్మూరు వెంకట్ను అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో జమ్మిగుంట ఇన్ఛార్జి కొమరయ్య, సద్దయ్య, రవీందర్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రామన్నపేట మండలం శోభానాథీపురం గ్రామంలో పోలీసు అమరవీరులకు నకిరేకల్ బీఎస్పీ ఇన్ఛార్జి మేడి ప్రియదర్శిని నివాళులర్పించారు. విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలర్పించిన అమరవీరుల త్యాగాలను ఆమె స్మరించుకున్నారు. ప్రపంచమంతా నిద్రలో ఉంటే పోలీసు మేల్కొని శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు కాపలా కాస్తుంటారని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామన్నపేట మండల ప్రధాన కార్యదర్శి నోముల చిరంజీవి, బీఎస్పీ మహిళా నాయకురాలు కవిత, రమేష్ పాల్గొన్నారు. మంత్రి మల్లారెడ్డి మాయమాటలతో ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారని జవహర్ నగర్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు రంగుల శంకర్ విమర్శించారు. మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి జిల్లా జవహర్ నగర్ మున్సిపాలిటీలోని సాయిబాబా కమాన్ నుండి వికలాంగుల కాలనీ వెళ్లే రోడ్డు వేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆయన నిరసనకు దిగారు. ఎన్నికల సమయంలో రోడ్లు వేస్తామని, డ్రైనేజీలు నిర్మిస్తామని చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చాక అన్నీ మర్చిపోయారని మండిపడ్డారు. 2019లో వికలాంగుల కాలనీలో వెళ్లే రోడ్డుకు ఆడంబరంగా శంకుస్థాపన చేశారని, కానీ పనులు ప్రారంభించకుండా అదే రోడ్డుకి 2021లో పెద్ద ఎత్తున హంగామా చేస్తూ మళ్లీ రెండవసారి శంకుస్థాపన చేశారని విమర్శించారు. జవహర్ నగర్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, టీఆర్ఎస్ నాయకులు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నమస్కారం. ఇది జవహర్ నగర్, బాలాజీ నగర్. ఈ జవహర్ నగర్ లో టీఆర్ఎస్ నాయకులు షోప్టాప్ ఏ విధంగా ఉందంటే, ఒక ఏం చేయకుండా కొన్ని శిలాపలకాలు పెడితే మొత్తం కండువాలు కప్పుకోవడం, టోపీలు పెట్టుకోవడం, బ్యాండ్ తీసుకొని రోడ్లను తిరగడం తప్పించి కానీ ఏమాత్రం పని చేస్తలేరు టీఆర్ఎస్ నాయకులు. కదా ఇక్కడ ఉన్న మంత్రి మల్లారెడ్డి ఇంతకుముందు మంత్రి ఉండే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎంపీ ఉండే, ఇప్పుడు మంత్రి అయిండు. అయినా మాకు ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ ఇటు అవుతలేదు. ఇదే మంత్రి మల్లారెడ్డి 2019లో ఇది సాయిబాబా కమాన్ రోడ్, ఇది ఇక్కడ వికలాంగులకు పోయే రోడ్. ఈ రోడ్ను 2019లో వేస్తా అని చెప్పేసి ఎలక్షన్ల ముందు వాగ్దానం చేసి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలతో మోసం చేసుకొని ఓటేపించుకున్న టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎవరంటే మన మంత్రి మల్లారెడ్డి. ఇప్పుడు మరొక్కసారి హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. టీకా పంపిణీలో ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న భారత్. దేశంలో విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న వ్యాక్సినేషన్. దేశవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల టీకా పంపిణీ పూర్తి. హుజూరాబాద్లో బీజేపీ నేతల సంబరాలు. వ్యవసాయ శాఖలపై మంత్రి నిరంజన్ సమీక్ష. పంటల మార్పిడిపై అధికారులకు ఆదేశాలు. వేల్పూర్ మండలంలో వరి కొనుగోళ్లు ప్రారంభం. సీఎం కేసీఆర్ రైతులకు అండగా ఉంటున్నారంటున్న మంత్రి. నేడు విజయవాడ కోర్టులో పటాబి కేసు విచారణ. 2 పిటిషన్లపై విచారించనున్న న్యాయస్థానం. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. ఈ బులెటిన్ ని
సమర్పించిన వారు తెలంగాణలో అతి తక్కువ ధరలలో మీరు కలలు కన్న ఇంటిని నిర్మిస్తున్న ఏకైక సంస్థ సన్షైన్ ఇన్ఫ్రా 9069069333